Hello everyone, welcome to another lecture. In this video we are going to discuss about 5 kingdom classification. So classification বলতে আমরা কি বুঝি? ক্লাসিফিকেশন হলো একটা প্রসেস যেখানে আমরা ডিফারেন্ট অর্গানিজমগুলোকে তাদের যে সিমিলারিটিস এবং ডিসিমিলারিটির উপর বেসিস করে আমরা তাদেরকে একটা গ্রুপিংয়ে অ্যারেঞ্জ করছি, সেটাকে বলছি আমরা ক্লাসিফিকেশন. সো classification basically means is a process in which we group organisms based on their similarities and dissimilarities. So with millions of organisms present on earth, so classification provides a systematic way to study the organisms and their habitats and their mode of reproduction, all those things that helps us to conserve those species for the future purposes. It also reflects the phylogenetic as well as or the evolutionary relationship among organisms. So classification যেটা আমরা করছি পৃথিবীর মধ্যে এখন পর্যন্ত যেটা এস্টিমেশন হলো যে অ্যাপ্রক্স 8 মিলিয়ন মোর দেন 8 মিলিয়ন স্পিসিস আছে. তো তার মধ্যে আমরা অ্যাপ্রক্স 1.7 to 1.8 মিলিয়ন স্পিসিস আমরা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি. তো এই যে এতগুলো স্পিসিস অ্যাভেলেবেল আছে, তো এই ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা করি তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা দেখতে পারবো, তাদের মধ্যে ইভলিউশনারি রিলেশনশিপ যেটা বলছি, যেটা কোন স্পিসিস থেকে ইভলভ হয়েছে, তার অ্যানসেস্টর কোনটা এবং তাদের সাথে কি রিলেশনশিপ আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ইজিলি একটা সিস্টেমেটিক ম্যানারে আমরা স্টাডি করতে পারবো. So the 5 kingdom classification basically was given by R.H. Whittaker. This 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker in 1969. So that is basically the most accepted and widely used system of classification at present that helps us to understand the biological diversity across the world. So in this classification, all the living organisms have been divided into 5 major groups. One is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So এই যে 5 kingdom classification আমরা বলছি সেটা প্রোভাইড করেছিল R.H. Whittaker in 1969 তো যেটা এখন ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেটা একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, যেটার মধ্যে 5টা মেজর গ্রুপ যেটা ক্লাসিফাই করা হয়েছে সেটা হলো মোনেরা, প্রোটিস্টা, ফাঞ্জাই, প্লান্টি এবং অ্যানিমেলিয়া. এই 5টা গ্রুপে ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে. কিসের উপরে বেস করে? তাদের কোষের গঠনাবলীর উপরে বিশেষ করে, তাদের নিউট্রিশনের উপরে বেস করে এবং আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হতে পারে, যেরকম তাদের রিপ্রোডাকশন হোক, তাদের হ্যাবিটেট হোক, তাদের সেল ওয়াল কম্পোজিশন হোক. সো এই যে বেসিস, তারপরে তার সাথে তার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেটা ডিএনএ আর আরএনএর কম্পোজিশন উপরেও বেসিস করে এই 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশনটা প্রোভাইড করা হয়েছিল. তো আমরা যদি একটু হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে একটু নজর রাখি, দ্যাট ফার্স্ট একদম ক্লাসিফিকেশন শুরু করেছিল অ্যারিস্টটল কি করেছিল? 2টা গ্রুপে ক্লাসিফিকেশন করেছিল. সেটা একটা হলো প্লান্ট, যারা একটা জায়গায় মুভ করতে পারে না, তাদেরকে প্লান্ট কিংডমের মধ্যে রাখা হয়েছিল, আর যারা মুভ করতে পারে তাদেরকে অ্যানিম্যাল কিংডমের মধ্যে রাখা হয়েছে. দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল basis of classification that started by Aristotle in 384 to 322 BC. He classified living organisms based on 2 criteria: one that could move from one place to another, that was placed in the plant kingdom, and another one that can move from one place to another was placed in animal kingdom, and that could not move was placed in plant kingdom. Later in 1758 Linnaeus provided the 2 kingdom classification. 2 kingdom classification included Plantae and Animalia. So Linnaeus 1758 যে ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল সেটা হলো 2 kingdom classification. So in the exam the questions may come as such: the 2 kingdom classification was given by whom, which of the following? So the Linnaeus was the one who gave the 2 kingdom classification. But one limitation of this classification was that he could not accommodate the unicellular organisms like euglena, fungi. All those organisms could not be included in this 2 kingdom classification because at that time Linnaeus could not have access to the sophisticated instrumentation of like advanced microscopy system that are available today. So based on the morphological characters, he classified organisms into 2 major groups. Later in 1868 Ernest Haeckel provided 3 kingdom classification system that included Plantae, Animalia and Protista. So Haeckel যে প্রোভাইড করেছিল ক্লাসিফিকেশন, যেটা 3 কিংডম ক্লাসিফিকেশন ইন 1866, যেটার মধ্যে ছিল 3টা মেজর কিংডম, একটা হলো প্লান্টি, একটা অ্যানিমেলিয়া আর একটা হলো প্রোটিস্টা. তো
প্রোটিস্টা হলো যেগুলা মানে ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস, ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমস, যেটা প্রোটিস্টার মধ্যে রাখা হয়েছিল। তারপরে দিয়েছে 1956-এ যেটা ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল কপল্যান্ড প্রোভাইড করেছিল 4 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। 4 কিংডম ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ছিল মনেরা, প্রোটিস্টা, প্লান্টি অ্যান্ড অ্যানিমেলিয়া। এই 4টা মেজর কিংডম ছিল 4 কিংডম classification that was provided by Copeland in 1956. And later in 1969, Whittaker, W.H. Whittaker provided the 5 kingdom classification that included Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. So these are the 5 major kingdoms that were included in the 5 kingdom classification of R.H. Whittaker in 1969. That was widely accepted because it considered the cell structure, mode of nutrition, reproduction, ecology, and all those aspects was considered in this classification. That's why it is widely accepted throughout the world. Now, what are the criteria that R.H. Whittaker used for the classification of organisms? So, কি বেসিস কি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছিল ক্লাসিফিকেশন করার জন্য? প্রথম হলো সেল টাইপ, কোষের প্রকৃতিটা কি। একটা প্রোক্যারিওটিক, যেটা মনেরা কিংডমের মধ্যে আছে, ইউক্যারিওটিক, বাকি 4টা যে কিংডম আছে আমাদের, প্রোটিস্টা হোক, অ্যানিমেলিয়া, প্লান্টি, ফাঞ্জাই, all of them included in eukaryotic because they contains মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেলস। যে কোষের মধ্যে মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেলস থাকছে, আর প্রোক্যারিওটিকের মধ্যে কোনো মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেলস থাকছে না, সেই জন্য মনেরা হলো প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজম, বাকি 4টা কিংডম ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমসের আন্ডারে পড়ছে। সেল অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইউনিসেলুলার থাকতে পারে, একটাই কোষ দিয়ে তৈরি হতে পারে, বা বহু কোষী হতে পারে। তো একটা কোষ দ্বারা তৈরি আমাদের মনেরা আর প্রোটিস্টা, তাদের মধ্যে একটাই কোষ দ্বারা তৈরি। মাল্টিসেলুলারের মধ্যে আছে আমাদের ফাঞ্জাই আছে, প্লান্টি আছে, অ্যানিমেলিয়া আছে। এই 3টা কিংডমের যে অর্গানিজমসগুলো আছে, দে কন্টেইনস মাল্টিসেলুলার, অনেকগুলো সেল নিয়ে তাদের বডিটা তৈরি হয়। মোড অফ নিউট্রিশন, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট, মোড অফ নিউট্রিশন ক্যান বি অফ অটোট্রফিক, দ্যাট ইজ organisms that can produce their own food by the process called photosynthesis, or heterotrophic organisms that basically are dependent on other organisms like the autotrophic organisms or other animals for the purpose of nutrition. So they are called heterotrophic mode of nutrition. Now if we talk about the reproduction can be of sexual mode of reproduction or asexual mode of reproduction or sexual mode of reproduction. দুই ধরনের রিপ্রোডাকশনই আছে। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেখানে মধ্যে গেমেট ফরমেশন হবে এবং ফার্টিলাইজেশন হবে, আর আসেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশনের মধ্যে এক্সাম্পল হলো বাইনারি ফিউশন, স্পোর ফরমেশন, এগুলো হলো আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মধ্যে পড়ছে। দেন ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ, যেটা একটা মেজর ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, যেখানে মধ্যে আমরা ইভলিউশনারি হিস্ট্রিটা আমরা কনসিডার করছি, যে কোন স্পিসিসটা কখন ইভলভ হয়েছে এবং তাদের অ্যানসেস্টরটা কে, তাদের পূর্বপুরুষটা কে, সেই জিনিসটা আমরা এই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমরা ইনক্লুড করেছি। দ্যাটস ওয়াই দিস R.H. Whittaker যে ক্লাসিফিকেশন, ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। যে 5টা কিংডম আছে আমাদের, তাদের মধ্যে একটু যদি আমরা কম্পারিজন করি, তো যে তাদের মনেরার যে সেল টাইপ, কোষের প্রকৃতি প্রোক্যারিওটিক, সেলুলার কি বডিটা ইউনিসেলুলার বডি, মোড অফ নিউট্রিশন অটোট্রফিক হেটারোট্রফিক দুটোই আছে। তাদের সেল ওয়ালের কম্পোজিশনটা কি, পেপটাইডোগ্লাইকেন। তো মনেরা মেইনলি ইনক্লুডস ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালের কম্পোজিশন হলো পেপটাইডোগ্লাইকেন। এক্সাম্পল যদি আমরা এসেরিসিয়া কোলাই হতে পারে সায়ানোব্যাকটেরিয়া, যেটি ব্লু গ্রিন এলগি। প্রোটিস্টার মধ্যে আছে আমাদের মেইনলি ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম, দে আর অলসো ইউনিসেলুলার, একটা কোষ দিয়ে তৈরি। দে আর ফটোসিনথেটিক হতে পারে, হোলোজয়িক হতে পারে, স্যাপ্রোফাইটিক হতে পারে। তো 3 ধরনের মোড অফ নিউট্রিশনই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তো তাদের সেল ওয়াল কম্পোজিশন মেইনলি সেলুলোজ অথবা সিলিকা দ্বারা তৈরি। এক্সাম্পলের মধ্যে আছে অ্যানাবিনা, ইউগ্লিনা, ডায়াটম, এগুলা। ফাঞ্জাইয়ের মধ্যে তারাও ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমস, মাল্টিসেলুলার থাকতে পারে এক্সেপ্ট ইস্ট ছাড়া বাকি যত ফাঙ্গাসগুলো আছে, ছত্রাক আছে, সবগুলোই মাল্টিসেলুলার। তাদের মোড অফ নিউট্রিশন মেইনলি হেটারোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন। তাদের সেলওয়ালের কম্পোজিশন কাইটিন। তো কোয়েশ্চেনের মধ্যে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে ফাঙ্গাসের সেলওয়ালের কম্পোজিশনটা কী, তো ফাঙ্গাস সেলওয়াল ইজ মেড আপ অফ কাইটিন। এক্সাম্পল রাইজোফাস, মাশরুম, ইস্ট, এগুলো হলো আমাদের এক্সাম্পলস অফ ফাঞ্জাই। প্লান্ট কিংডম, তারা ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম, মাল্টিসেলুলার থাকবে। প্লান্ট কিংডমের মেজরিটি আর ফটোসিনথেটিক, অটোট্রফিক, দে আর ক্যাপেবল অফ প্রডিউসিং দেয়ার ওন ফুড। তাদের সেলওয়াল কম্পোজিশন কি, সেলুলোজ দ্বারা তৈরি। মসেস হতে পারে ফার্ন, এনজিওস্পার্ম, জিমনোস্পার্ম, দিজ ইনক্লুডস আন্ডার দ্য কিংডম প্লান্টি। Animalia, they are also eukaryotic cell, multicellular plant body, multicellular body.
mode of nutrition is heterotrophic, means they are dependent on other organisms for the food and nutrition. So তাদের মধ্যে কোনো সেল ওয়াল থাকছে না। সো অ্যানিমেলের মেজর একটা ডিফারেন্স হলো যে অ্যানিমেল সেল ওয়াল ডাজ নট কন্টেইন। তো অ্যানিমেলের মধ্যে কোনো সেল ওয়াল বা কোষ প্রাচীর থাকছে না, যেমন স্পঞ্জেস আছে, ইনসেক্ট, হিউম্যান। তো এগুলো হলো কিছু এক্সাম্পল অফ অর্গানিজমস আন্ডার দ্য কিংডম অ্যানিমেলিয়া। সো Whittaker যে ক্লাসিফিকেশনটা করেছে, ক্লাসিফিকেশনটার মেইন বেসিসটা কী ছিল? মেইন বেসিসটা ছিল হলো আমাদের যে কোষের টাইপ, সেল কোষের টাইপটা কি, এটা কি প্রোক্যারিওটিক নাকি ইউক্যারিওটিক? তো প্রোক্যারিওটিকের মধ্যে ছিল আমাদের মনেরা, ইউক্যারিওটিকের মধ্যে বাকি যে 4টা কিংডম ছিল বাকি 4টা আছে। সেল অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইউনিসেলুলার হতে পারে, মনেরা, প্রোটিস্টা, দে আর ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস। Multicellular organisms like fungi, Plantae and Animalia, they are multicellular body organization. Mode of nutrition can be of autotrophic or heterotrophic. তো অটোট্রফিক যারা ফটোসিনথেসিস করতে পারছে তাদের অটোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন বলবো, যারা ফটোসিনথেসিস করতে পারছে না, তারা অন্য অর্গানিজমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট ফর দ্য ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, তাদেরকে বলছি আমরা হেটেরোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন। রিপ্রোডাকশনের মধ্যে আছে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, যেটা হচ্ছে বাইনারি ফিশনের মাধ্যমে, স্পোর ফরমেশনের মাধ্যমে, এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেখানের মধ্যে গ্যামেট ফরমেশন হবে এবং ফার্টিলাইজেশন, ফিউশন অফ গ্যামেটস উইল টেক্স প্লেস। অ্যান্ড phylogenetic relationship, that is the evolutionary relationship we are considering, means which organism is closely related to which species, or which one is distantly related to which species, and what are their ancestors, means from which organisms these plants or the animals have evolved. So all those relationships are considered in this Whittaker classification, and that's why we are calling this classification as a phylogenetic system of classification, because the phylogenetic relationship or the evolutionary relationship among organisms are considered in this classification. So if we talk about the basic characteristics of the kingdom Monera, the kingdom Monera contains prokaryotic organisms, unicellular organisms. They do not have true nucleus. নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়াস কোনো আবরণ থাকে, নিউক্লিয়াস থাকবে না। ডিএনএটা একটা প্রোটিন দ্বারা আবৃত থাকবে, প্রোটিনের লেয়ার দ্বারা আবৃত থাকবে, যেটাকে বলছি আমরা নিউক্লিওয়েড। অ্যান্ড ডিএনএটা সার্কুলার ডিএনএ থাকবে। তো তাদের মধ্যে সেল ওয়ালটা পেপটাইডোগ্লাইকেন দিয়ে তৈরি, এক্সেপ্ট মাইকোপ্লাজমা। তাদের নিউট্রিশন অটোট্রফিক হতে পারে, কেমোসিনথেটিক অর ফটোসিনথেটিক, আর হেটেরোট্রফিক, দুটো ধরনের মোড অফ নিউট্রিশনই তাদের মধ্যে দেখা যায়। রিপ্রোডাকশন মেইনলি বাই আসেক্সুয়াল মোড, যেটা বাইনারি ফিশনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে রিপ্রোডাকশনটা হচ্ছে। এক্সাম্পলের মধ্যে যদি দেখি আমরা আর্কিব্যাকটেরিয়া, ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, দিজ আর অর্গানিজমস বিলঙ্গিং টু দ্য কিংডম আমাদের মনেরার মধ্যে। আর্কিয়া আছে, তারপরে ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া। সো দিজ আর দ্য মেজর group of organisms falls under the kingdom Monera. So they are basically prokaryotic unicellular organisms, and they do not have any membrane bound cell organelles in them. So the DNA, that is the circular DNA, is freely floating in the cytoplasm. They contains a minute proteinaceous covering called this structure is known as nucleoid. So the cell wall of these organisms belonging to the Monera are made up of peptidoglycan, and they exhibit both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. The reproduction is mainly asexual mode of reproduction, that is through binary fission. Next is Protista. Protista is also unicellular, but they are eukaryotic organism, means their cell contains membrane bound cell organelles like mitochondria, nucleus, then like chloroplast. This membrane bound cell organelles are present, that's why we are calling it as a eukaryotic organisms. The cell wall is present in them. Cell wall is mainly made up of silica or cellulose. Locomotion, they can move from one place to another through with the help of cilia, flagella, or with the help of pseudopodia. Their nutrition are both autotrophic like euglena, heterotrophic like amoeba, and they also exhibit parasitic mode of nutrition, means they acquire nutrition from other living organisms like plasmodium that infects other organisms. Reproduction mainly of asexual mode of reproduction is through binary fission. Sexual is like syngamy. Syngamy means fusion of male and female gamete, two different gametes to form zygote, and that zygote will develop into a new organism. Examples includes diatom, dinoflagellate, slime molds, প্রোটোজোয়া, এগুলো হলো আমাদের কিংডম প্রোটিস্টার মধ্যে পড়ছে। তো কিংডম প্রোটিস্টা মেইনলি তারা ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম, তাদের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস, ক্লোরোপ্লাস্ট,
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এরকম মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল মেমব্রেন দ্বারা আবৃত কোষ অঙ্গাণুগুলো থাকছে, তাদের জন্য তাদেরকে আমরা ইউক্যারিওটিক বলছি। তো তাদের যে কোষ প্রাচীরটা তৈরি হলো আমাদের সেলুলোজ অথবা সিলিকা দিয়ে তৈরি। তো তার একটা জায়গায় মুভ করতে পারছে, কার জন্য? তাদের মধ্যে এরকম ফ্লাজেলা থাকে, ফ্লাজেলা বা ছোটো ছোটো সিলিয়া থাকছে, যেটার দিয়ে তারা একটা জায়গাতে মুভমেন্ট করতে পারছে। তো তাদের এক্সাম্পল যদি আমরা বলি, ডায়াটম, ডিনোফ্লাজেলেট, স্লাইম মল্ডস, এগুলো হলো ফিউ এক্সাম্পল অফ প্রোটিস্টা। ফাঙ্গাস তারাও ইউক্যারিওটিক, তাদের মধ্যে মোড অফ নিউট্রিশন কি? হেটারোট্রফিক, তারা টোটালি অন্য অর্গানিজমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট, কিসের জন্য? খাবারের জন্য। অ্যান্ড মোস্টলি মাল্টিসেলুলার, তারা অনেকগুলো সেল দিয়ে তৈরি। তাদের সেল ওয়ালটা কী দিয়ে তৈরি? ফাঙ্গাসের সেল ওয়াল ইজ কাইটিন দিয়ে তৈরি, যেটা খুব একটা মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস গ্রুপ অফ ফাঞ্জাইয়ের মেইন সেল ওয়ালটা কাইটিন দিয়ে তৈরি হবে। বডিটা ফিলামেন্টাস থাকতে পারে, মাইসিলিয়াম অর হাইফি, যেটা মোড অফ নিউট্রিশন যেটা অ্যাবজর্বেটিভ, লাইক স্যাপ্রোফাইটিক মিন্স দে অ্যাকোয়ার নিউট্রিশন ফ্রম ডেড অ্যান্ড ডিকিং, পচা গলা জিনিসের থেকে তারা নিউট্রিশন নিচ্ছে। কিছু ফাঙ্গাস প্যারাসাইটিকও হতে পারে, কিছু সিম্বায়োটিকও হতে পারে। সিম্বায়োটিক যেরকম আমাদের লাইকেন যেটা আমরা দেখব এলগি আর তার সাথে ফাঞ্জাই। এলগি আর ফাঞ্জাই দুটোটা একসাথে মিলে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করছে সেটা হলো আমাদের লাইকেন। তো লাইকেনের যে এলগি সেটা ফটোসিনথেসিস করতে পারছে, আর ফাঞ্জাই যেটা হেটারোট্রফিক সেটা এই এলগির থেকে খাবার নিচ্ছে, আর ইন রিটার্ন ফাঞ্জাই কি প্রোভাইড করছে? তাদেরকে মিনারেলসগুলো অ্যান্ড ওয়াটার প্রোভাইড করছে। তো অ্যালগাল পার্টনারকে আমরা ফাইকোবায়ন বলছি, ফাইকোবায়ন, আর ফাঙ্গাসটাকে আমরা মাইকোবায়ন বলবো। তো তাদের রিপ্রোডাকশন মোড অফ নিউট্রিশন, আসেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশন যেটা হবে স্পোরের মাধ্যমে, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হবে ফিউশন অফ গেমেটসের মাধ্যমে। এক্সাম্পলস ফাইকোমাইসিটিস, এসকোমাইসিটিস, বেসিডিওমাইসিটিস অ্যান্ড ডিউটেরোমাইসিটিস। তো চারটা মেজর গ্রুপ অফ মানে আছে ফাঙ্গাসের মধ্যে, সেটা আমরা ডিটেলসে যখন আমরা ফাঞ্জাই কিংডমটা সেপারেটলি ডিসকাস করব, ইন ডিটেলসে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাদের মোড অফ নিউট্রিশন আমরা ইন ডিটেলসে ডিসকাস করব। তো এক্সাম্পল ফাঙ্গাসের মধ্যে আছে ছত্রাকের মধ্যে মাশরুম, ইস্ট, অ্যাসপারজিলাস, এগুলো হলো কিছু কমন ছত্রাক যেটা আমরা আশেপাশে দেখতে পাই। সো ফাঞ্জাই বেসিক্যালি দে আর ইউক্যারিওটিক অ্যান্ড হেটারোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন, and they are mostly multicellular organisms, and their cell wall is made up of chitin, and the body structure is filamentous, so mycelium and hyphae, these together forms a filamentous body. They are mainly saprotrophic, means they acquire nutrition from the dead and decaying organic matters, or they can be of parasite, or they can be of symbiotic also, which like we can see in the lichen. So they reproduce through spores, or like sexual mode of reproduction is also available. Example group of fungi are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. These are the major group of fungi. If we talk about plant, they are multicellular, eukaryotic and autotrophic. They can produce their own food. The cell wall composition of plants are cellulose. তো প্লান্ট কিংডম তারাও মাল্টিসেলুলার, অনেকগুলো কোষ দিয়ে তৈরি হবে, তারাও ইউক্যারিওটিক কোষ, এবং তারা অটোট্রফিক। ম্যাজরিটি অফ দ্য প্লান্টস তারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে। তো কারণ তাদের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকছে, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে ক্লোরোফিল আছে, যেটার মাধ্যমে প্লান্টস যে সূর্যালোকের শক্তিটা, লাইট এনার্জিটাকে ক্যাপচার করতে পারছে। তাদের মধ্যে বুথ আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন দুটোই দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অল্টারেশন অফ জেনারেশন আমরা দেখতে পাবো, সেটা ডিটেলসে আমরা প্লান্ট কিংডম যখন ডিসকাস করবো তখন দেখবো যে তাদের মধ্যে গ্যামেটোফাইটিক জেনারেশন অ্যান্ড স্পোরোফাইটিক জেনারেশন, দুটা জেনারেশন একটার সাথে একটা অল্টারনেট করছে। মেজর গ্রুপ আছে এলগি, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, জিমনোস্পার্ম, এনজিওস্পার্ম। এই পাঁচটা হলো মেজর গ্রুপ অফ প্লান্টস, যেটা আমরা ইন ডিটেলসে ডিসকাস করবো ইন দ্য লেটার লেকচার্স। সো প্লান্ট কিংডমটাকে মধ্যে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি, একটা হলো হ্যাজ সিডস, দ্যাট ইজ ক্রিপ্টোগ্যামস, হ্যাজ নো সিডস, দে আর ক্রিপ্টোগ্যামস। এর মধ্যে আমাদের এলগি, মসেস, ফার্নস, তাদের মধ্যে কোনো সিড থাকবে না। যাদের মধ্যে সিড থাকবে তাদেরকে বলছি আমরা ফেনারোগ্যামস। যার মধ্যে জিমনোস্পার্ম, যেটা ওপেন সিডেড প্লান্টস আর নেকেড সিডেড, আর যেটার মধ্যে ফ্লাওয়ার থাকবে তাদের মধ্যে সিড যেটা কাভার থাকবে সেটাকে বলছি আমরা এনজিওস্পার্ম। তো এই মেজর গ্রুপ যেটা প্লান্টস আছে সেটা আমরা ইন ডিটেলসে ডিসকাস করব। অ্যানিম্যাল কিংডম যদি আমরা বলি, তারাও মাল্টিসেলুলার থাকবে, ইউক্যারিওটিক, এবং তারা হেটারোট্রফিক মোড অফ নিউট্রিশন থাকে তাদের মধ্যে কোনো সেল ওয়াল থাকে না, ক্লোরোফিল থাকে না, তাই সেই জন্য তারা নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে না। দে আর ডিপেন্ডেন্ট অন আদার অর্গানিজমস ফর দেয়ার ফুড পারপাসেস, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন। They can move from one place to another
They have a well-developed muscles and nervous systems. Reproductions are mainly sexual mode of reproduction. Gamete formation, fertilization, and embryogenesis takes place. Examples include sponges to mammals. These are the important. So this classification of mammals, animals, if we see, there some of them are vertebrates, some of them are invertebrates. Means the notochord is present, notochord is absent. So vertebrates have warm-blooded and cool-blooded animals, whereas invertebrates with joint legs, without legs. So these are the major group of animals we will discuss in details when we will study the animal kingdom. So what is the significance of this 5 kingdom classification? So 5 kingdom classification, we can understand or recognize difference between prokaryotic and eukaryotic, from difference between unicellular and multicellular organisms, and it separated the fungi that is having heterotrophic nutrition তারা প্লান্ট কিংডম থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে কোষপ্রাচীর আছে, প্লান্টের মধ্যে কোষপ্রাচীর আছে, কিন্তু তাদের মোড অফ নিউট্রিশন ডিফারেন্ট, তো তাদেরকে সেপারেট গ্রুপে রাখা হয়েছে। প্রোটিস্টাকে সেপারেট গ্রুপে রাখা হয়েছে ইনস্টিটিউট অফ বিং, মানে প্লান্টস আর অ্যানিমেলের মধ্যে না রেখে। তাদের মধ্যে ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপটা আমরা দেখতে পাই, স্টাডি করতে পারি। তো দিস ইজ দ্য বেসিক সিগনিফিকেন্স, যে ইম্পর্টেন্স অফ 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন। তো তাদের মধ্যে কিছু লেকিংসও লিমিটেশনসও আছে, যেমন ভাইরাস আর ভাইরয়েডস এগুলাকে ইনক্লুড করা হয়নি কোনো কিংডমের মধ্যে। প্রোটিস্টার মধ্যে স্টিল 2 ডাইভার, যেখানের মধ্যে ইউনিসেলুলার অ্যালগি আছে, প্রোটোজোয়া আছে, স্লাইম মলস, যেগুলো একসাথে নেওয়া হয়েছে। সাম অর্গানিজমস শো ডিউয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক, যেমন ইউগ্লিনা, তারা বোথ অটোট্রফিকও আছে, হেটারোট্রফিকও আছে, এগুলোর কোনো কনসিডারেশন নেওয়া হয়নি। তাছাড়া মলিকুলার স্টাডিজ লাইক ডিএনএ সিকোয়েন্সিং, এগুলা মানে কনসিডারেশন ওইভাবে করা হয়নি, যেটা যদি ডিএনএ সিকোয়েন্সিং দিয়ে আমরা ফার্দার সেটার মধ্যে রিলেশনশিপ, ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ আরও এক্সটেন্সিভ ওয়েতে আমরা স্টাডি করতে পারবো। তো ওই জিনিসগুলো Whittaker ক্লাসিফিকেশনের প্রপারলি ইনক্লুড করা হয়নি। সো দিস আর দ্য ফিউ লিমিটেশনস অফ Whittaker's 5 kingdom classification. So with that we came to the end of this particular lecture. So in the next video we will be discussing in details about each kingdom. So stay tuned for the next lecture, and do follow this channel and comment and share your queries, and thank you all.